Good morning, students. Today we are going to learn Let's read more. Let's read more એટલે કે જેને આપણે ઇન શોર્ટ કહીએ છીએ LRM, જે આપણા યુનિટ પછી આપણી બુકની અંદર આપેલા છે LRM. Let's read more એટલે કે LRM. તો એમાં આપણે જોઈશું LRM 1 in the land of Lilliput. In the land of Lilliput એટલે કે લિલીપુટની જમીનમાં. લિલીપુટ એ એક સ્થળનું એક આઇલેન્ડનું નામ છે અને લેન્ડ એટલે કે જમીનમાં. લિલીપુટની જમીનમાં. તો લેટ્સ સી. The antelope was a large ship. Once it was sailing in the Pacific Ocean. There were 30 sailors on it. Besides the sailors, there were a captain and a doctor named Gulliver. The antelope was a large ship. The antelope was a large ship. Antelope એક મોટું, large એટલે કે મોટું, ship એટલે કે વહાણ. Antelope એક મોટું વહાણ હતું. Once એકવાર it was sailing in the Pacific Ocean. It was sailing in the Pacific Ocean. એકવાર તે પેસિફિક ઓશિયન એટલે કે મહાસાગરમાં જઈ રહ્યું હતું. સેલિંગ એટલે કે જઈ રહ્યું હતું. એકવાર તે એન્ટેલોપ વહાણ પેસિફિક મહાસાગરમાં જઈ રહ્યું હતું. There were 30 sailors on it. There were 30 sailors on it. Sailors એટલે કે ખારવા. તેની અંદર 30 ખારવાઓ હતા. તે વહાણની અંદર 30 ખારવાઓ હતા. Beside the sailors, besides એટલે ઉપરાંત, ખારવાઓ ઉપરાંત there were a captain and a doctor named Gulliver. ખારવાઓ ઉપરાંત ત્યાં એક કેપ્ટન, કપ્તાન અને ગુલિવર નામનો એક ડોક્ટર હતો. In the beginning, the sailing was smooth, but then there arose a storm in the sea. There was strong wind and heavy rain. Sailing became difficult. The ship began to drift. Then suddenly it hit against a rock and broke to pieces. Everyone on the ship started screaming and crying for help. They tried to swim to the shore, but only Gulliver reached the shore. It was the shore of an island. The name of the island was Lilliput. In the beginning, શરૂઆતમાં the sailing was smooth. The sailing was smooth. વહાણ સારી રીતે ચાલી રહ્યું હતું. વહાણ સારી રીતે જઈ રહ્યું હતું. But પછી then there arose a storm in the sea. Then એટલે કે પછી there arose a storm in the sea. દરિયામાં storm એટલે કે સમુદ્રી તોફાન. પછી દરિયામાં સમુદ્રી તોફાન થયું હતું. sea એટલે કે દરિયો. પછી દરિયામાં storm એટલે કે સમુદ્રી તોફાન થયું હતું. There was strong wind and heavy rain. There was strong wind and heavy rain. ત્યારે strong wind એટલે કે સખત પવન and heavy rain ભારે વરસાદ હતો. ત્યારે સખત પવન અને ભારે વરસાદ હતો. Sailing became difficult. વહાણ ચલાવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું હતું. The ship began to drift. The ship એટલે કે વહાણ. The ship began to drift.
ડ્રિફ્ટ એટલે કે તણાવવું, તણાવા લાગવું. The ship began to drift. વહાણ તણાવા લાગ્યું હતું. Then suddenly it hit against a rock. Then suddenly it hit against a rock. અને પછી અચાનક સડનલી એટલે કે અચાનક તે એક રોક અગેન્સ્ટ રોક એટલે કે એક ખડક સાથે અથડાયું અને પછી અચાનક તે એક ખડક સાથે અથડાયું એન્ડ broke to pieces. તે અચાનક એક ખડક સાથે અથડાયું એન્ડ broke to pieces અને તે તૂટ્યું અને તેના ટુકડાઓ થઈ ગયા. બ્રોક એટલે તૂટી જવું, તૂટી ગયું અને તેના ટુકડાઓ થઈ ગયા. Everyone on the ship started screaming. Everyone on the ship started screaming એટલે કે ચીસો પાડવી. વહાણની અંદર જે લોકો હતા તેમણે બધાએ ચીસો પાડવાનું સ્ટાર્ટેડ એટલે કે ચાલુ કર્યું, ચીસો પાડવા લાગ્યા. વહાણની અંદર બધા લોકો ચીસો પાડવા લાગ્યા એન્ડ ક્રાઇંગ ફોર હેલ્પ અને મદદ માટે ક્રાઇંગ એટલે કે રડવા લાગ્યા. They tried to swim to the shore. They tried એટલે કે પ્રયત્ન કર્યો. They tried to swim to the shore. તેમણે shore એટલે કે કિનારો. તેમણે કિનારા સુધી તરીને જવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કિનારા સુધી તરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. But only એટલે પણ ફક્ત Gulliver reached the shore. પણ ફક્ત ગુલિવર જ કિનારા સુધી પહોંચી શક્યો. It was the shore of an island. It was a shore of an island. તે એક આઇલેન્ડના કિનારા પર પહોંચ્યો. આઇલેન્ડના ટાપુ પર, આઇલેન્ડના ટાપુનો જે કિનારો હતો તેના પર પહોંચ્યો. The name of the island was Lilliput. The name of the island was Lilliput. અને તે આઇલેન્ડનું નામ હતું લિલીપુટ. તે આઇલેન્ડનું નામ શું હતું? લિલીપુટ. Gulliver walked some distance but he was very tired. He fell asleep on the grass. He woke up the next morning and tried to get up, but getting up was not possible. His hands and legs were tied. Gulliver felt something walking on his body. It was a tiny man, only 15 centimeters tall. Soon there were several men on his body. They were all very tiny. There were lots of other tiny people on the ground. Some had bows and arrows in their hands. Gulliver walked some distance but he was very tired. Gulliver walked some distance but he was very tired. એટલે કે ગુલિવર થોડું ચાલ્યો પણ તે ખૂબ જ he was very tired પણ તે ખૂબ જ થાકી ગયો હતો. He fell asleep on the grass. Fell એટલે કે asleep on the grass. તે asleep એટલે ઊંઘી ગયો. grass એટલે કે ઘાસ. તે જમીન પર ઘાસ પર ઊંઘી ગયો. He woke up the next morning. તે બીજા દિવસે સવારે જાગ્યો. And tried to get up. અને તેને tried to get up એટલે તેને ઉઠવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેને ઉઠવાનો પ્રયત્ન કર્યો. But getting up was not possible. પણ ઉઠવાનું શક્ય હતું નહીં. His hands and legs were tied. તેના હાથ અને પગ કેવા હતા? બાંધેલા હતા. Gulliver felt something walking on his body.
ગુલીવરને લાગ્યું કે તેના શરીર પર કંઈક ચાલી રહ્યું છે. ગુલીવરને એવું લાગ્યું કે તેના બોડી એટલે કે તેના શરીર પર કોઈક ચાલતું હોય એવું તેને લાગી રહ્યું હતું. It was a tiny man. તે એક ટાઇની એટલે કે નાનકડો, મેન એટલે માણસ. તે એક નાનકડો માણસ હતો. Only 15 centimeters tall. તે ટાઇની મેન, તે નાનકડો માણસ કેટલો હતો? ફક્ત 15 સેન્ટીમીટર ઊંચો હતો. Soon there were several men on his body. Soon, થોડીક જ વારમાં there were several men on his body. થોડી જ વારમાં તેના શરીર પર ઘણા બધા માણસો, જે ટાઇની માણસો હતા, ટાઇની મેન, થોડી જ વારમાં ઘણા બધા માણસો તેના શરીર પર આવી ગયા. They were all very tiny. They were all very tiny. તેઓ બધા જ ખૂબ જ નાના માણસો હતા. There were lots of their tiny people on the ground. There were lots of other tiny people on the ground. અને ત્યાં ગ્રાઉન્ડ એટલે જમીન પર બીજા ઘણા બધા, lots of એટલે ઘણા બધા tiny people એટલે કે નાનકડા માણસો હતા. એના શરીર સિવાય ત્યાં જમીન પર પણ ઘણા બધા tiny માણસો, નાના માણસો હતા. Some had bows and arrows. Some had એટલે કેટલાકની પાસે, bows એટલે કે તીર, and arrows એટલે કાંઠા. In their hands કેટલાકના હાથમાં, જે ટાઇની માણસ હતા, કેટલાક ટાઇની માણસોના હાથમાં તીર અને કાંઠાઓ હતા. Gulliver was both hungry and thirsty. How can I talk to these people except through gesture? He thought, so he made sign for eating and drinking. Luckily, the tiny people understood his sign and brought some basket of food. They also brought tiny barrels of water. Gulliver ate all the food and drank all the water. Now he felt refreshed. Walking will do me some good, he thought, but I cannot get up and so walking is not possible. Gulliver was both hungry and thirsty. Gulliver was both hungry and thirsty. Hungry એટલે ભૂખ્યો અને thirsty એટલે તરસ્યો. Gulliver ભૂખ્યો અને તરસ્યો થયો હતો. How can I talk to these people except through gesture? Gulliver શું વિચારે છે કે how can I talk to these people except through gesture? હું આ લોકો સાથે કેવી રીતે વાત કરી શકું? હું આ લોકો સાથે ઈશારા સિવાય કેવી રીતે વાત કરી શકું? કે gesture એટલે કે ઈશારા. હું આ લોકો સાથે ઈશારા સિવાય કેવી રીતે વાત કરી શકું? Gulliver વિચારે છે. He thought, તેણે વિચાર્યું. So he made sign for eating and drinking. So he made sign for eating and drinking. તેથી તેણે sign એટલે સંજ્ઞા બતાવી, ઈશારો કરવો. તેથી તેણે eating એટલે ખાવાની અને drinking એટલે કે પીવાનો ઈશારો, sign, સંજ્ઞા બતાવી. Luckily the tiny people understood his signs. Luckily, સદનસીબે પેલા tiny લોકો, નાનકડા માણસોએ ગુલીવરના ઈશારાને સમજી ગયા, ગુલીવરની સંજ્ઞાને સમજી ગયા. And brought small basket of food. અને brought small basket of food. અને ખાવાની વસ્તુઓની નાની ટોપલીઓ લાવ્યા. અને ગુલીવર માટે તેઓ ખાવાની નાની ટોપલીઓ લાવ્યા. They also brought tiny barrels of water. They also brought tiny barrels. Barrels એટલે કે લાકડાના પીપ જેની અંદર પાણી ભરાય. બરાબર? They also brought tiny barrels of water. તેઓ પાણીના નાનકડા પીપ, barrels એટલે પીપ. તેઓ પાણીના નાનકડા પીપ પણ લાવ્યા.
Gulliver ate all the food and drank all the water. Gulliver ate all the food and drank all the water. ગુલિવરે બધી જ ખાવાની વસ્તુઓ ખાઈ લીધી અને બધું જ પાણી પી લીધું. Now he felt refreshed. હવે તેને તાજગી લાગી. Walking will do me some good. Walking will do me some good. He thought. તેણે વિચાર્યું કે ચાલવાથી મને સારું લાગશે. But I cannot get up and so walking is not possible. પણ હું ઉઠી શકતો નથી. I cannot get up પણ હું ઉઠી શકતો નથી. So તેથી walking is not possible. તેથી ચાલવું શક્ય નથી. Some tiny man went to the king of Lilliput and told him about Gulliver. How big is he? The king asked. He is very huge. They replied. Really? Go and bring him here, the king ordered. I want to see him. Seeing is believing, he added. Some tiny men went to the king of Lilliput and told him about Gulliver. કેટલાક ટાઈની માણસો, કેટલાક નાનકડા માણસોએ લીલીપુટના રાજા પાસે જઈ અને તેમને ગુલિવર વિશે વાત કરી. How big is he? તે કેટલો મોટો છે? The king asked. રાજાએ પૂછ્યું કે તે કેટલો મોટો છે? He is very huge. They replied. તેમણે જવાબ આપ્યો. તે નાના માણસોએ જવાબ આપ્યો. He is very huge. તે ખૂબ જ huge એટલે મોટો, ખૂબ જ મોટો. તે ખૂબ જ મોટો છે. Really? ખરેખર? Go and bring him here. Go એટલે કે જાઓ. And bring him here. જાઓ અને તેને અહીંયા લઈને આવો. The king ordered. રાજાએ ordered એટલે કે હુકમ કર્યો. રાજાએ હુકમ કર્યો. I want to see him. હું તેને જોવા માંગુ છું. I want to see him. હું તેને જોવા માંગુ છું. Seeing is believing. પ્રત્યક્ષ જોયેલું માનવામાં આવે છે. Seeing is believing એટલે કે જોયેલું માનવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ જોયેલું માનવામાં આવે છે. He added એટલે કે તેમણે ઉમેર્યું. રાજાએ ઉમેર્યું કે પ્રત્યક્ષ જોયેલું જ માનવામાં આવે છે. The Lilliputians prepared a wooden carriage. It was about 3.5 meters long, 120 centimeters wide, and 10 centimeters high from the ground. Now, lifting Gulliver and putting him on the carriage became a problem. With great difficulty, they solved it. The Lilliputians prepared a wooden carriage. ગુલિવરને લાવવા માટે લિલીપુટિયન્સ એટલે કે લિલીપુટના લોકોએ prepared a wooden carriage. લાકડાનું એક ગાડું prepare એટલે કે તૈયાર કર્યું. લિલીપુટના લોકોએ લાકડાનું એક ગાડું તૈયાર કર્યું. It was about 3.5 meter long. તે લગભગ 3.5 meter long. તે લગભગ 3.5 મીટર લાંબુ and 120 centimeters wide અને 120 એટલે 120 સેન્ટીમીટર વાઇડ એટલે કે પહોળું. તે 3.5 મીટર લાંબુ અને 120 સેન્ટીમીટર પહોળું and 10 સેન્ટીમીટર હાઈ from the ground અને 10 સેન્ટીમીટર જમીનથી ઊંચું. ગ્રાઉન્ડ એટલે જમીન, જમીનથી ઊંચું હતું. તે ગાડું જે બનાવ્યું હતું તે કેવું હતું? 3.5 મીટર વાઇડ એટલે કે લાંબુ, 120 સેન્ટીમીટર પહોળું અને 10 સેન્ટીમીટર જમીનથી ઊંચું હતું. Now, હવે lifting Gulliver and putting him on the carriage became a problem.
નાઉ લિફ્ટિંગ ગુલીવરને ઊંચકીને, લિફ્ટિંગ એટલે કે ઊંચકીને, એન્ડ પુટિંગ હિમ ઓન ધ કેરેજ બીકમ અ પ્રોબ્લેમ. હવે ગુલીવરને ઊંચકીને કેરેજ એટલે ગાડામાં મૂકવો એ ખૂબ જ મોટો પ્રોબ્લેમ, ખૂબ જ મોટી સમસ્યા હતી. With great difficulty they solved it. With great difficulty, ખૂબ જ મહેનત બાદ they solved it, તેમણે સમસ્યાનો ઉકેલ લાવ્યો એટલે કે તેમણે ગુલીવરને ગાડામાં મૂક્યો. After a day's journey they brought him to the king's court. The king and his men said, this man is really very huge. He is as big as a mountain. They were afraid of him. After a day's journey, એક દિવસની મુસાફરી બાદ they brought him to the king's court. King's court એટલે રાજાના દરબાર. એક દિવસની મુસાફરી કરીને તેમણે લીલીપુટને રાજાના દરબારમાં હાજર કર્યો. The king and his men said, રાજા અને તેમના માણસો બોલ્યા, this man is really very huge, કે આ માણસ ખરેખર ખૂબ જ મોટો છે, ખૂબ જ વિશાળ છે. He is as big as mountain. He is as big as a mountain. તે એક પર્વત જેટલો મોટો છે. They were afraid of him, અને તેઓ બધા તેનાથી એટલે કે ગુલીવરથી afraid એટલે કે ડરવા, તેમને બધાને ડર લાગતો હતો. તે લોકો બધાને ગુલીવરથી afraid એટલે કે ડર લાગતો હતો. But Gulliver greeted the king and promised to be their friend. The king was pleased and set him free. Gulliver lived on the island happily for a long time. But Gulliver greeted the king. Gullivere રાજાને greeted એટલે અભિવાદન કર્યું. And promised to be their friend. અને તેમને પ્રોમિસ કર્યો એટલે કે તેમને વચન પણ આપ્યું કે તે તેમનો ફ્રેન્ડ, તેમનો મિત્ર બનીને રહેશે. અને ગુલીવરે તેમને તેમના મિત્ર બનીને રહેવાનું વચન પણ આપ્યું. The king was pleased. રાજા આ સાંભળીને ખુશ થયા. And set him free. અને પછી ગુલીવરને ફ્રી કર્યો એટલે કે બાંધેલો હતો તેમાંથી ગુલીવરને મુક્ત કર્યો. Gulliver lived on the island happily for a long time. Gulliver ઘણા સમય સુધી તે ટાપુ પર, આઇલેન્ડ એટલે ટાપુ પર આનંદથી, હેપીલી એટલે કે આનંદથી રહ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો LRM 1 in the land of Lilliput અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો અહીંયા આપણે થોડીક એક્સરસાઇઝ જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા લખ્યું છે, here are some group of words. અહીંયા શબ્દોના કેટલાક જૂથ છે. in each of them, અને તેના દરેકમાં there is one word. એક એવો શબ્દ છે જે which does not belong to the group, કે જે આ ગ્રુપમાં જૂથથી સંબંધિત નથી. એક એવો શબ્દ છે જે આ જૂથથી સંબંધિત નથી. find it out. તે શબ્દને શોધો and underline it, અને તેની નીચે અંડરલાઈન કરો. તો પહેલા આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે મીટર, સેન્ટીમીટર, કિલોમીટર અને કિલોગ્રામ. એમાંથી કયો શબ્દ અલગ પડે છે જે આ ગ્રુપને સંબંધિત નથી? તો કિલોગ્રામ, કે જેની નીચે લીટી કરેલી છે. એના પછી જોઈશું આપણે ફર્સ્ટ સ્ક્રીમ, શાઉટ, સ્લીપ એન્ડ યેલ. સ્ક્રીમ, શાઉટ, સ્લીપ, યેલ આ બધામાં કયો શબ્દ અલગ પડે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્લીપ, કારણ કે સ્લીપ એટલે ઊંઘવું અને એના સિવાયના બધા જ શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે? બૂમો પાડવી, ચીસો પાડવી, બરાબર? તો આપણે સ્લીપ નીચે અંડરલાઈન કરીશું. એના પછી સેકન્ડ સીપ, ઓશિયન, આઇલેન્ડ ને ડોક્ટર. આમાંથી કયો શબ્દ અલગ પડે છે? ડોક્ટર. તો આપણે ડોક્ટર નીચે અંડરલાઈન કરીશું. થર્ડ કેરેજ, એપલ, બાસ્કેટ અને બેરલ. તો કેરેજ, બાસ્કેટ અને બેરલ એ
શબ્દોના અર્થ સમાન થાય છે. એપલ આ જૂથથી કેવું પડે છે? અલગ પડે છે. તો આપણે એપલ નીચે અંડરલાઈન કરીશું. બરાબર. એના પછી છે બાય, વોક, સ્વિમ એન્ડ રન. તો વોક, સ્વિમ અને રન એ સમાન શબ્દો છે અને બાય એ અલગ પડતો શબ્દ છે. તો બાય નીચે આપણે અંડરલાઈન કરીશું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. એના પછી આપણે થોડા પ્રશ્નો જોઈએ. વેર વોઝ ધ એન્ટેલોપ? વેર વોઝ ધ એન્ટેલોપ? એન્ટેલોપ નામનું વહાણ જહાજ ક્યાં હતું? તો ક્યાં હતું? તો ધ એન્ટેલોપ વોઝ પેસિફિક ઓશિયન. તે પેસિફિક ઓશિયનમાં હતું. પેસિફિક મહાસાગરમાં હતું. In the beginning the sailing was smooth. What happened afterwards? In the beginning the sailing was smooth. શરૂઆતમાં વહાણ સરસ રીતે ચાલતું હતું. What happened afterwards? પછીથી શું થયું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબમાં શું આવશે? તો there was a storm in the sea. દરિયામાં સમુદ્રી તોફાન આવ્યું હતું. And there was a strong wind and heavy rain. બરાબર. અને દરિયામાં સમુદ્રી તોફાન આવ્યું હતું અને ખૂબ જ ઝડપી પવન ફૂંકાતો હતો અને ભારે વરસાદ પડતો હતો. Who were walking on Gulliver's body? ગુલિવરના શરીર પર કોણ ચાલી રહ્યું હતું? તો જવાબમાં શું આવશે? Tiny men. Tiny men were walking on Gulliver's body. નાના માણસો હતા એ ગુલિવરના શરીર પર ચાલી રહ્યા હતા. What did Gulliver do to get food? ગુલિવર ફૂડ એટલે ખાવા માટે શું કરે છે? તો ગુલિવર મેડ સાઇન ઓફ ઈટિંગ ટુ ગેટ ફૂડ. ગુલિવર ખાવા માટે ઈશારો કરે છે. What did the king say about Gulliver? રાજા ગુલિવર વિશે શું કહે છે? તો રાજા કહે છે કે ગુલિવર was as big as a mountain. તે એક પર્વત જેટલો ઊંચો છે. બરાબર. પર્વત જેટલો મોટો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણું LRM 1 ઇન ધ લેન્ડ ઓફ લિલીપુટ પૂરું થાય છે. તમારે એની જે એક્સરસાઇઝ આપેલી છે તે તમારા ચોપડામાં લખવાની છે.